അകതാരിൽ അനുരാഗം നിറച്ച മുത്തേ അഴകൊത്ത മദീനത്തെ മഹമൂദരേ അകതാരിൽ അനുരാഗം നിറച്ച മുത്തേ അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹുവിൻ മകനായി ആമിന ബീവിക്കരുമക്കനിയായി അലമിലാകെ കത്തും സിറാജായി അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹുവിൻ മകനായി ആമിന ബീവിക്കരുമക്കനിയായി അലമിലാകെ കത്തും സിറാജായി ഉലകത്തിൻ റഹ്മത്തായി അനഞ്ഞ മുത്തേ ഉടയോന്റെ അമറായി മാറ്റിയ നിധിയെ അഴകൊത്ത മദീനത്തെ മഹമൂദരേ അകതാരിൽ അനുരാഗം നിറച്ച മുത്തേ തിങ്കൾ റബീഉൽ അവ്വലിനന്ന് ഏകല പിറന്നു താരകമന്ന് നൂറിന ശോഭിതമായൊരു പൊന്ന് ഉലകത്തിൻ റഹ്മത്തായി ഉണഞ്ഞ മുത്തേ പരിശുദ്ധ ദീനിന് മധുരം ചാത്തിയ നൂറേ അഴകൊത്ത മദീനത്തെ മഹമൂദരേ അകതാരിൽ അനുരാഗം നിറച്ച മുത്തേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Dear teachers, respected guests and my fellow students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want to share a story with you from the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which perfectly illustrates his unparalleled patience, kindness and wisdom. This is the story of the Prophet and the Bedouin, a story that has been passed down through generations and still continues to teach us valuable lessons on how we should treat others no matter the circumstances. In the early days of Islam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was known for his gentle and forgiving nature. He treated everyone with kindness and respect regardless of their background or behavior. One day, a Bedouin came to the Prophet's mosque in Medina. Bedouins were known for their rough manners, and this man was no exception. As the Prophet was speaking to his companions, the Bedouin walked in and without any regard for the sanctity of the mosque began to urinate in one corner of the mosque. The companions of the Prophet were shocked and angered by the man's disrespectful behavior. Some of them immediately stood up, ready to stop the man and reprimand him for his actions. But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam calmly raised his hand and asked his companions to sit down. He told them, "Let him finish." The companions were surprised by the Prophet's reaction, but they obeyed his command and remained seated. Once the man had finished, the Prophet approached him with kindness. He did not scold or reprimand him. Instead, he explained it to him that the mosque is a place of worship and a place to remember Allah, and that it should be kept clean and pure. The Bedouin who had expected anger and punishment was deeply moved by the Prophet's gentle and compassionate response. He realized that the Prophet was not just a leader, but a man of incredible patience and understanding. He was so touched by the Prophet's behavior that he embraced Islam and became a follower of the Prophet. I would like to conclude my speech here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർമണമുള്ള അമ്പത്താരുണിയാൽ പൂമുത്ത് ആജറ ദൂതരിബ്രാഹിം ആദരപ്പൂവിൻ്റെ ആയകേറും തങ്കപ്പൂനൂതാരി ആജറ അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർമണമുള്ള അമ്പത്താരു
ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഹാജറ, സഫ മർവ കഥയിലും ബീവി ഹാജറ. അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർ മണമുള്ള ഇമ്പത്തരുണിയാൽ പൂമുത്ത് ഹാജറ. ദൂതരിബ്രാഹിം ആദരപ്പൂവിൻ്റെ അഴകർ തങ്കപ്പൂ നൂതാരി ഹാജറ. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا Muhammad. Amma ba'd. We gather here to commemorate the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a man whose life and teachings continue to illuminate the path for millions, while we celebrate his legacy of compassion, mercy, and justice. It is impossible to do so without reflecting the current state of the world, particularly the Indian suffering of our Palestinian brothers and sisters. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was chairman of the oppressed. He said, "Help your brother, whether he is oppressor or oppressed." When asked how to help an oppressor, he replied by preventing him from oppressing others. This timeless wisdom places upon as a sacred duty to not only assist the victim but to actively work to stop the injustice itself. Today, in the land of Palestine, we witness an unfolding humanitarian catastrophe. The widespread destruction of homes, hospitals, schools, and cultural landmarks has left millions displaced and in desperate needs. The teachings of Prophet Muhammad ﷺ on justice were clear and uncompromising. He warned against oppression, stating, "Beware of injustice. The injustice will like darkness on the day of resurrection." He taught that the supplication of the oppressed is never rejected by Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, on this best occasion of the Prophet's birthday, let us commit ourselves to action. Let us raise our voices against the oppressions in Palestine. This is not just a matter of political solidarity, but a fulfillment of our spiritual duty and a testament to the very values that Prophet Muhammad ﷺ came to teach. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala that our fellow Muslims will one day be given freedom from their oppressions. Allahumma astur awratihim wa amin rawatihim واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എല്ലാവർക്കും കഥ ഇഷ്ടമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയാൻ പോകുന്നു. കഥയുടെ പേരാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലവും തോട്ടക്കാരനും. ഒരു സന്ധ്യാനേരം പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് സൂര്യൻ മുഖം വെത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. അശാന്തമായ സായാഹ്നത്തിൽ ആരുടെയോ കൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ട അഹ്ലു ബൈത്തുൽ ഉമ്മ ബിബി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വാതിൽ പഴുതിലൂടെ എത്തി നോക്കി. പുന്നാര ബാപ്പയാണല്ലോ വരുന്നത്. എന്താ ബാപ്പ ഈ നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? പ്രവാചക മോളെ നീട്ട് വിളിച്ചു. ഫാത്തിമ, മോളെ ഫാത്തിമ. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വാതിൽ തുറന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരുമ്മ കൊടുത്തു. പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോളെ വിശേഷം? ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, ബാപ്പ, ഇവിടെ 2 ദിവസമായി കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. പ്രവാചകൻ തന്റെ കമീസ് ഉയർത്തി വയറ്റിൽ കെട്ടിയ കല്ലുകൾ കാണിച്ചു. ഇതല്ല, ഇതിനേക്കാളും സങ്കടം വന്ന തൊട്ടടുത്ത് 2 റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ പോലുള്ള ഹസനും ഹുസൈനും ഉമ്മീ ഉമ്മീ ഒന്ന് വിളിച്ചു കാരനോടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട നബിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മദീനയുടെ ഒരു അറ്റത്തെത്തിക്കാണും അതാ ഒരു അറാബി തോട്ടം മേടിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറാബിയോട് ചോദിച്ചു, മനുഷ്യ, നിങ്ങളെ ഞാൻ തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാം, കൂലിയായി എന്തെങ്കിലും തരുമോ? അറാബി പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രാവശ്യം കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയാൽ 3 കര കയറാം.
അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല 8 തവണ. 9ാം തവണ അത് സംഭവിച്ചു. കാറട്ടി പോയി, കിണറ്റിലേക്ക് പോയി. ഒരടി വീണു. അതും പുന്നാര നബിയുടെ താമര പോലെ കവളത്തായിരുന്നു. അത് നബി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കിട്ടിയ കടിക്കുകയും കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറാബി വിചാരിച്ചു, താൻ അടിച്ചത് പ്രവാചകനാണോ? പിന്നെ ഒന്നേ നോക്കിയില്ല. വലതേ കൈയിൽ വാള് പിടിച്ച് ഇടതേ കൈ ഒറ്റ അയാൾ ബോധം കെട്ടി വീണു. ആ സമയത്ത് ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാത്രാ സംഘം അയാളെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അയാളെ തട്ടി വിളിച്ചു, മനുഷ്യ, നിങ്ങൾക്കെന്തോ പറ്റി? നിങ്ങളുടെ കൈനെന്തോ പറ്റി? അയാൾ നാട്ടുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ മനുഷ്യന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന്? അങ്ങനെ അറാബിയും യാത്രാ സംഘവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാത്രാ സംഘം അറാബിയെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? അറാബി പറഞ്ഞു, താങ്കൾ പ്രവാചകനാണോ? ആണെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടാലും. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പൊരുത്തപ്പെട്ടു. തന്റെ ഉമ്മുനീർ ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ കൈ ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിന് കാണിച്ച മാതൃക. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു നമ്മളെ ആക്കട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ വശത്തോടെ എൻ്റെ കഥ ഇവിടെ എത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയ വരികൾ, മെഹബൂബരെ മദ്ഹിൻ മൊഴികൾ, അതരത്താൽ പാടി ഞാൻ ഇഷ്കിൻ തീരത്ത്, അണയണം നബിയുടെ ചാരത്ത്. ആ നബിയോർ നടന്ന മദീനത്ത്. ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയ വരികൾ, മെഹബൂബരെ മദ്ഹിൻ മൊഴികൾ, അതരത്താൽ പാടി ഞാൻ ഇഷ്കിൻ തീരത്ത്, അണയണം നബിയുടെ ചാരത്ത്. ആ നബിയോര് നടന്ന മദീനത്ത്. ലോകത്തിലായെന്നും റഹ്മത്തിനായി മക്കത്തെ മണ്ണിൽ പൂ തിങ്കൾ നിലാവായി, ആമിന ബീവിക്കും അബ്ദുള്ള ഉപ്പാക്കും ആനന്ദമായെന്ന് തങ്ങൾ പിറന്നു. ഇനിയില്ല ഇതുപോലൊരു ജന്മം ഈ മണ്ണിൽ, ഇഷ്കന്നിൽ തീർത്തിടുമാ നാമം. ഒരു നാളിൽ അണയാൻ കൊതിയേറും ആരാമം. ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയ വരികൾ, മെഹബൂബരെ മദ്ഹിൻ മൊഴികൾ, അതരത്താൽ പാടി ഞാൻ ഇഷ്കിൻ തീരത്ത്, അണയണം നബിയുടെ ചാരത്ത്. ആ നബിയോര് നടന്ന മദീനത്ത്. ദുനിയാവിലായെൻ്റെ ദിനമെത്ര നീങ്ങി, ദിശ തെറ്റി ഞാനന്ന് ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി. പാപത്തിലായെൻ്റെ പാദങ്ങൾ മുങ്ങി, നേരൊന്നും കാണാതെ നയനങ്ങൾ മങ്ങി. ദുഃഖത്തിൻ ഭാരം പേറിനാൻ ത്വാഹാവേ, നിത്യം ഞാൻ തേടും ആ മണ്ണിൽ. ഒരു നാളിൽ അണയാൻ വിധിയേകു നീ റഹ്മാനേ. ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയ വരികൾ, മെഹബൂബരെ മദ്ഹിൻ മൊഴികൾ, അതരത്താൽ പാടി ഞാൻ ഇഷ്കിൻ തീരത്ത്, അണയണം നബിയുടെ ചാരത്ത്. ആ നബിയോര് നടന്ന മദീനത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പാറി നടക്കും പ്രാവുകളെ പുണ്യമദീനയിൽ ചെന്നിടുമോ? അവിടം ചെന്നൻ മുത്ത് ഹബീബിനോടെൻ്റെ സലാം പറഞ്ഞിടുമോ?
എന്നിഷ്ടം ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞിടുമോ? പാറി നടക്കും പ്രാവുകളെ പുണ്യമദീനയിൽ ചെന്നിടുമോ? അവിടം ചെന്നൻ മുത്ത് ഹബീബിനോടെൻ്റെ സലാം പറഞ്ഞിടുമോ? എന്നിഷ്ടം ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞിടുമോ? മുത്ത് പിറന്നൊരു മക്കാനാട് ചുറ്റി നടന്നത് കണ്ടിടണം. കഅബ ശരീഫിൻ കില്ല പിടിച്ച് ചുറ്റി തവാഫും ചെയ്തിടണം. ഹജറുൽ അസ്വദ് മുത്തിടണം. സംസം ഒത്തിരി നുകർന്നിടണം. ഹാജറബി അവരോടി നടന്ന സഫയും മറുവയും നടന്നിടണം. അഹദവനോടായി തേടിടണം. പാറി നടക്കും പ്രാവുകളെ പുണ്യമദീനയിൽ ചെന്നിടുമോ? അവിടം ചെന്നൻ മുത്ത് ഹബീബിനോടെൻ്റെ സലാം പറഞ്ഞിടുമോ? എന്നിഷ്ടം ഒന്ന് മുയഞ്ഞിടുമോ? മുത്ത് റസൂല് മയങ്ങണ പുണ്യമദീന നാട്ടിൽ ചെന്നിടുവാൻ ഒത്തിരി നാളായി ആശ പെറുത്ത് മോഹം കൊണ്ട് നടക്കുകയാ. സലാമുകളായിരം ചൊല്ലിടണം. കൽബില മോഹം തീർത്തിടണം. മദ്ഹിൻ പോരിശ ഏറിയ വെള്ള കൊട്ടാരത്തിലണഞ്ഞിടണം. മുത്തിൻ ചാരയണഞ്ഞിടണം. പാറി നടക്കും പ്രാവുകളെ പുണ്യമദീനയിൽ ചെന്നിടുമോ? അവിടം ചെന്നൻ മുത്ത് ഹബീബിനോടെൻ്റെ സലാം പറഞ്ഞിടുമോ? എന്നിഷ്ടം ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞിടുമോ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. Respected teachers, honorable guests and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we have gathered here to celebrate a very special occasion, Miladun Nabi, the blessed birthday of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This day reminds us of mercy like Allah sent to the world through his final messenger. Prophet Muhammad was born in Makkah in the year of elephant. His life was shining example of truthfulness, kindness, justice and mercy. The Quran describes him as a mercy to the world. He taught how to worship Allah, how to respect our parents, care for the poor and treat all people with love and fairness. Celebrating Milad Nabi is not just about remembering his birth, but about following his teaching in our daily lives. If we truly love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we must follow his sunnah, speaking the truth, helping those in need, forgiving others and spreading peace. On this blessed day, let us renew our commitment to life as true Muslims. Let us spread kindness, unity, brotherhood in our families, schools and communities. Come. May Allah grant us of the ability to follow his footsteps of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and may his light to continue to guide us always. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. മനദാരിൽ മദിഹിൻ മധുരം മലരിൻ ചിരിവിരിയും അതരം മനദാരിൽ മദിഹിൻ മധുരം മലരിൻ ചിരിവിരിയും അതരം വാനിമ്പത്തോഹ റസൂലിൻ സുന്ദര പൂവദനം മാലോകർ വാഴ്ത്തിപ്പാടും ചന്ദമതാവചനം ഹജറുകൾ ചെല്ലും ഷജറുകൾ കൊല്ലും വാഴ്ത്തിപ്പാടും പുകൾനാമം കനവുകളിൽ കുളിർമഴയായി പെയ്യും സ്നേഹസ്വരൂപത്തിൻ രൂപം മനദാരിൽ മദീൻ മധുരം മലരിൻ ചിരിവിരിയും അതരം മനദാരിൽ മദീൻ മധുരം മലരിൻ ചിരിവിരിയും അതരം തഴുകിത്തലോടുന്ന കുളിർ തെന്നൽ പൂങ്കാറ്റേ തരുളാറ്റൽ നബിയോട് അരമനനി കണ്ടോ താളത്തിലൊഴുകുന്ന മദീന്റെ ഇശലുകളിൽ ത്വാഹ നബി തൻ തിരുചരിതം നീക്കിട്ടോ കാലങ്ങളായി ഒളിമങ്ങാത്ത ബദ്റുലി കാമിൽ ഹബീബിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നുണ്ടോ കാതങ്ങൾ
നബി തൻ തിരുചരിതം നീക്കിട്ടോ കാതങ്ങൾ താങ്ങി അലയുന്ന ശംസൊലി താജ റസൂലിൻ്റെ സ്മരണകൾ കൂട്ടുണ്ടോ ചന്തമതകിൽ ചിത്തമിൽ വിടരും പൂവിൻ ഇതളുണ്ടോ ചമ്പകമേതിൻ ഇതളുകളിൽ ആ മുത്തിൻ മണമുണ്ടോ ചന്തമതകിൽ ചിത്തമിൽ വിടരും പൂവിൻ ഇതളുണ്ടോ ചെമ്പകമേതിൻ ഇതളുകളിൽ ആ മുത്തിൻ മണമുണ്ടോ ഹജറുകൾ ചെല്ലും ഷജറുകൾ കൊല്ലും വാഴ്ത്തിപ്പാടും പുകൽനാമം കനവുകളിൽ കുളിർമഴയായി പെയ്യും സ്നേഹസ്വരൂപത്തിൻ രൂപം മനതാരിൽ മദീൻ മധുരം മലരിൻ ചിരി വിരിയും അതരം മനതാരിൽ മദീൻ മധുരം മലരിൻ ചിരി വിരിയും അതരം തോയിഫിൽ മരുഭൂമിൽ അന്നാ മലർക്കനി പാദം തളിർത്തപ്പോൾ ഉലകം വിരിയോ ഉദയൻ്റെ വിരിമാറിൽ അന്നൻ ഹബീബരെ തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ജബലും കിടുങ്ങിയോ ഉദയോടെ അമടാലെ മിഹറാജൊരുങ്ങുമ്പോൾ പോവല്ലേ എന്നോതി ഭൂവും വിതുമ്പിയോ ഉടയോ ഉലകത്തിനേതാവില്ലാവണ്യം കണ്ടപ്പോൾ ആകാശദർഗങ്ങൾ ഉലകം തുളുമ്പിയോ കാന്തിമിക്കേണ്ട സുഗന്ധ സ്വരത്തിൽ പൂക്കൾ തളിരിട്ടോ കാമിലരാനബിയുടെ ചിരിയിൽ വിരിയുന്നത് പൂമുട്ടോ കാന്തിമിക്കേണ്ട സുഗന്ധ സ്വരത്തിൽ പൂക്കൾ തളിരിട്ടോ കാമിലരാനബിയുടെ ചിരിയിൽ വിരിയുന്നത് പൂമുട്ടോ ഹജറുകൾ ചെല്ലും ഷജറുകൾ കൊല്ലും വാഴ്ത്തിപ്പാടും പുകൽനാമം കനവുകളിൽ കുളിർമഴയായി പെയ്യും സ്നേഹസ്വരൂപത്തിൻ രൂപം മനതാരിൽ മദീൻ മധുരം മലരിൻ ചിരി വിരിയും അതരം മനതാരിൽ മദീൻ മധുരം മലരിൻ ചിരി വിരിയും അതരം മാനിമ്പത്തോഹ റസൂലിൻ സുന്ദര പൂവകനം നാലോകർ വാഴ്ത്തിപ്പാടും ചന്തമതാവചനം ഹജറുകൾ ചെല്ലും ഷജറുകൾ കൊല്ലും വാഴ്ത്തിപ്പാടും പുകൽനാമം കനവുകളിൽ കുളിർമഴയായി പെയ്യും സ്നേഹസ്വരൂപത്തിൻ രൂപം മനതാരിൽ മദീൻ മധുരം മലരിൻ ചിരി വിരിയും അതരം മനതാരിൽ മദീൻ മധുരം മലരിൻ ചിരി വിരിയും അതരം അസ്സലാമു അലൈക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Respected teachers, parents and friends, the world is celebrating the birthday of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam today. On this great occasion, I would like to bring your mind some of the things of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is concerned. Rasul, appointed to this world to propagate Allah's religion, the Prophet whom entrusted to implement his rules and regulations, those who trespass the boundaries and hold them to the glory of God again. Quran says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ. To bless human beings, bless jinns, animals and all creatures. It would take at least 23 years of history would be traced. Prophet told the owners of the animals to avoid the cruelty and asked them to provide food, for their everything could be questioned in another world. Help orphans. He who always help orphans, and I would be like this. Holding his two fingers together, the Holy Prophet said that he did not forget to mention the need of helping neighbors. He even asked to respect the non-believers who were their neighbors. He even remains that one should not feed himself as the neighbor was in fast and was not among his followers. The Holy Prophet appeals to the world to respect their parents and work for them. Now I'm going to conclude my speech. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.